Okay, so I'm ready to two array. I'm here. Yeah, let's sort it. Let's sort it. So sorry. MP dot sort. Okay, so I'm going to put in do MP dot sort, MP dot sort, and add 2D, comma, and this CC, access in access is equal to Malay, okay, Malay along the, let's see, sorting along the rows. I want to sort along the rows. Okay. One, sir. One rows, my God, one. There is no collapse, so let's try this. I think collapse now. Let me try first. Only one. So, did it work? Yes, right? Along the rows, yes. And it's working. Right? So 0469, 0048. Somebody sorted that answer. Okay, very good. Very good. Right? So this thing, right? Family, you have to you column sort class. So 0469 is it? It's sorting 0469. Right? 4690 and it's sorting. Right? This thing, your 0840 same thing here, with a 0 and this is 1 and 57 0 and 57. Very good. Obviously, I want to sort along the column, right? Along the column, you see, same thing when x is equal to 0 thing, right? So okay, let's so if we give x is equal to 0 and right? Obviously you have original answer 401 01, right? 687 over 678 678, yes, right? 940 049 04, right? And 005 they already sorted. So this way we can sort along the rows or along the columns. Okay. So it's not a problem by it, right? Okay. So problem here. Okay, let's see another one. Okay, so okay. Okay, partial shorts, right? Partial shorts. We can partitioning. So we do not sometimes we do not want to store the entire array. Rather, we want to simplify the key smallest values in the array. Right? In order to do so, NumPy provides the np partition function. Right? And np partition the key was saying. So np partition is the same. Can do this one or add videos. Right? So let's add just okay. So add is normally np partition we have duplicate value so rather than np add equal to np okay. I'll just give some say minus 2 minus 3 0 minus 5 okay. Minus 1 8 6 yes right other things. So okay, so there's no okay, but ISMA, let's do something. Hey, ISMA say I am going to use np partition, right? अनि त्यसपछि मैले के गर्छु भन्दाखेरि array दिन्छु अनि यसमा 3 दिन्छु है okay so यसरी दिएको छ -5 -3 0 है अनि 1863 भनेपछि यसको मतलब के हो भन्दाखेरि यहाँ के भइरहेछ भन्दाखेरि so this is your array
Okay, अनि त्यसपछि यहाँनिर np.partition r3 गर्यो नि भनेपछि यसले चाहिँ 3 list हैन 3 least numbers. Okay? Out of those, all those, it gives me 3 least numbers as 3 plus 3. है त्यसै अब त्यो अर्डरमा हुनुपर्छ भन्ने छैन है doesn't have to be in order. यहाँ चाहिँ अर्डरमै देखिरहेछ तर अर्डरमा हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ हुँदैन है सो त्यसपछि अनि जुन यो छ हैन it doesn't have to be in order. है यसले खाली मलाई it ensures that it gives me the 3 list numbers अगाडि है त्यो चाहिँ मैले त्यो एस्योर गर्छ कि है सो हियर यु गो हैन तिम्रो 3 वटा लिस्ट डिजिट्स यो है लिस्ट नम्बर्स यो है अनि त्यसपछि हामी वी डोन्ट इभन केयर अबाउट दिस यतापट्टि के हुन्छ हैन अनि किन भन्दा वी डोन्ट नीड दैट एनी यताको यो सर्टिङ चाहिँ हामी मतलब छैन sorted होस् unsorted होस् I don't care all I need is what are the least 3 numbers in this array है त्यो मलाई यहाँ 3 वटा दिन्छ है यो कुरा बुझ्नु भयो सो पार्टिसन यो चाहिँ भनेको के हो यो चाहिँ पार्टिसन भयो है यो चाहिँ के हो पार्सल सर्ट है यो चाहिँ अब हामीले मसिन लर्निङ एप्लिकेसन सुरु गर्दाखेरि गर्नुपर्छ कि है सो वी एक्चुअली युज इट है यो चाहिँ एक्चुअली पार्सल सर्ट चाहिन्छ दिस नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङमा हैन यो पार्सल सर्ट हामी युज गर्छौँ है ओके यो कुरा बुझ्नु भयो पार्सल सर्टिङको Okay, so okay, अब तपाईँले एउटा क्वेसन सोध्छु है त जस्तै हामीले पार्सल सर्टिङ के जस्तै सर्टिङ भने एक्चुअल नर्मल सर्टिङ गरिदियो भने त त्यो अगाडि त 3टा डिजिट त आउँथ्यो नि तर हामी त्यो नर्मल सर्टिङ किन गर्दैन मैले भनेको कुरा बुझ्नु भयो हामीसँग नर्मल सर्टिङ छ भने हैन नर्मल सर्ट गरिदियो भने आखिरमा त्यो अगाडि चाहिँ 3टा हैन लिस्ट 3 डिजिट्स अगाडि त आइहाल्छ नि हैन हैन सो त्यसले एकदम धेरै डेटा भएको बेला हामीलाई अगाडि मात्रै चाहियो भन्ने गर्ने हो कि सर यस द्याट्स राइट कोले भन्नु आवाजले नाम चिन्दिनँ मिलन रेग्मी ओके ग्रेट मिलन भेरी गुड ओके मिलनले के भन्नुभयो अहिले भन्नुभयो चाहिँ के भन्दा हामीले अब त्यो सबै सर्टेड चाहिँदैन भने त्यो कम्पिटिसनल कस्ट किन खर्च गर्ने हैन त्यहाँ त ह्युज कम्पिटिसन जस्तै मेरो 2 मिलियन अथवा 5 मिलियनको एरेज छ हैन ह्युज एरेज छ हैन त्यसलाई चाहिँ मलाई अगाडिको 3टा मलाई लिस्ट 3 चाहिएको छ भने त्यो फुल सर्टिङ गर्दाखेरि त हैन के हुन्छ मेरो त कम्पिटिसनल कस्ट खर्च हुन्छ नि त्यहाँ मेरो त्यो कम्पिटिसन खर्च हुन्छ नि है जुन कि मलाई कामै छैन भने त्यो कम्पिटिसनल कस्ट किन खर्च गर्ने त्यो टाइम किन खर्च गर्ने त्यसमा टाइम पनि लाग्यो है कम्पिटिसनल कस्ट पनि लाग्यो है कम्पिटिसनल रिसोर्सेस पनि खर्च भयो र कम्पिटिसनल टाइम पनि गयो है अनि स्पेस कम्प्लेक्सिटी पनि आउँछ है टाइम कम्प्लेक्सिटी space complexity, right? Okay, so any computational resources, right? Okay, so you don't want to do that, right? Very good, thank you. Yeah. Okay, so very good. Okay, let's see. Okay, so अब हामीले के पनि गर्न मिल्छ भने यस अब यसरी अब यसमा त यो त 1 डिमेन्सनलमा भयो है मल्टी डिमेन्सनलमा गर्न सकिन्छ त यस multi-dimensional. Yeah, of course we can do other million. You use an argument add this one. Okay, so Judy, let me print that. Okay. But Isma, I wanted to arg sort, right? So we'll keep on success np.arg sort again. Right? And this is made add 2D into add 2D and along the rows neighbor, right? This axis 1 see along the rows and along the rows man add 2D and I need to give sorry not arc sort partition and add 2D and this is the kati wata see 3 wata 2 wata right 2 this is this works. Okay. So I have 040001 yes right okay so yes you all I care about is the 2 of them right 04 are they the list yes 00 yes 01 yes right
हैन सर्ट भएको छ सर हजुर यस हेर्दाखेरि फुल सर्टै भए जस्तो छ तर एक्चुअली अनि यता यो धेरै नम्बर नभएर होला यो हैन सो बट all I care about is this हैन यति त्यो पछि सर्टेड होस् नहोस् के मतलब हैन डोन्ट केयर है okay so likewise if we do the same thing x is 0 मा गरे भने के आउँछ so यसमा पनि प्युनै गरौँ है so column wise हैन so यसमा चाहिँ के भयो 401 थियो 014 yes that's correct now it's good so 687 ma 6 ra 7 yeah makes sense 9 ra 4 ma 4004 0000 yes and it's working so all I care about is these two anyway so okay next up बुझिरहनु भएको छ है partition पनि भयो है so अब नेक्स्ट टपिक भनेको के भन्दा स्ट्रक्चर डेटा ओके अब हामी बिस्तारै हामी अब pandas तिर जाने pandas मा जस्तो खालको अपरेसन्सहरु हुन्छ हामी त्यसको वे ट्राइङ टु सेट द स्टेज है अब हामी बिस्तारै अब एक्चुअल फुल स्केल डेटा है अहिले सम्म हामी अब टोय डेटामा चलिरहेको छौं हैन टोय डेटामा मतलब त्यो हैन एज array numpy array भनेको बेस लेभल डेटा स्ट्रक्चर हो हैन अब हामी we want to get to अब हामी अलिकति ग्रेजुएट अलिकति we need to हैन लेभल अप है अब हाम्रो लेभललाई अलिक अप गर्न चाहन्छौँ है हामी पछि अब फुल स्केल डेटामा कसरी जाने भनेर सो अब हामी सारी सिरी चल्दैछौँ है so this is the first है okay the structured data numpy structured arrays right okay let's look at that okay so for example I have this data the name Alice Bob Kathy Steve right? Age user weight user right so I'll just copy this and type there as something let's utilize that time and understanding either okay so most of your data sets say name Alice Bob Kathy and Steve and each 35 42 45 15 and weights you see यो this मैले गर्न हामीले गर्न खोजेको के भन्दाखेरि यो तीन जना हामी यो 1 2 3 4 जनाको डेटा है एलिस चाहिँ एलिस is 35 years old and she is 60.3 kgs हैन Bob is 42 and he is 82 kgs Kathy is 25 and she is 75.1 kgs and likewise Steve is 15 years old and is 51 kgs अनि हामीले खास यसरी डेटा राख्न खोजेका हौ हैन तर यसरी राख्दाखेरि त धेरै प्रब्लम आउँछ बिकज तिनीहरु बीचको रिलेसन नै छैन नि बेसिकली दे आर हैन दे आर इन्डिपेन्डेन्ट है ओके दे आर इन्डिपेन्डेन्ट तिनीलाई बाँध्ने के पनि छैन कि तिनीलाई बाँध्ने के कुनै हैन देयर इज नथिङ दैट बाइन्ड्स देम टुगेदर यसरी डेटा राखे त भएन है इट्स नट गोना वर्क है so you're the problematic so we cannot do that okay? So in the above way see let's imagine that we have several categories of data and a number of people there's nothing that tells us that the three data are related any relationship नै छैन तिनीलाई बाँधेकै छैन के है all three are independent है so हामीले चाहिँ के चाहियो भने we need a single structure to store all those data यो तीनटै डेटा एउटै डेटा स्ट्रक्चरमा चाहियो है एउटै डेटा स्ट्रक्चरमा I want one variable no just like यो सबै डेटा होस् एउटा भेरिएबल नहोस् है so how can we do that है so के हुन्छ भने त्यसलाई नम्पाईले के गर्छ भने नम्पाईले it gives us something called structured array भन्ने दिन्छ है अनि त्यसमा के हुन्छ भने let's see अनि के हुन्छ हाम्रो डेटा टाइप चाहिँ है कम्पाउन्ड डेटा टाइप हुन्छ है so as you will see है त यसमा चाहिँ so हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि first we need to create that data type नै क्रिएट गर्नु हामी पहिला डेटा राख्नु भन्दा अगाडि we need to create the data type है हामीले त्यो डेटा टाइप क्रिएट गरौँ अनि त्यसपछि त्यो डेटामा हामीले we can
You can put all this data. You submit data there. Your variable. Okay, you can do that. Okay, so I'm like this. Let's create that structured array. Just again, structured array. Okay, structured array there, right? So I'm like this. Okay, so let's create that. So of course, I'm doing NumPython. We have already imported. Right? So our data is equal to np.zeros. np.zeros गर्ने अनि कतिवटा भन्दाखेरि हाम्रो 1 2 3 4 चारजना ग्रेड छ नि त है 4 है np.zeros 4 अनि d type है d type is equal to अनि के गर्ने भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामी कम्पाउन्ड डेटा टाइप हामीले चाहिँ के चाहिन्छ हामीले चाहिँ नाम राख्नु छ एज राख्नु छ वेट राख्नु छ हैन भनेपछि एउटा स्ट्रिङ छ एउटा इन्टिजर छ एउटा फ्लोट छ है स्ट्रिङ इन्टिजर फ्लोट हामीले तीनटै डेटा टाइप दिनुपर्छ है सो हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तीनटा डेटा टाइप दिनु पर्यो डी टाइप इज इक्वल टु हैन अनि यसमा चाहिँ अब पहिला त्यो नाम दियौ नेम दियौ हैन अनि एज दियौ अनि त्यसपछि वेट है वेट दिएर अनि त्यसपछि हामीले यो दियौ हैन सो नेम इक्वल टु के भयो अनि फर्म्याट्स है अनि that is as a tuple, okay? This another type like tuple home, okay? So this okay. पछि त हामीले लाई सिधै पेन्डसको डेटा फ्रेममै राख्छौं हैन So you're saying the pandas data frame को लागि we're setting the stage for that. Okay? So basically pandas is built on top of NumPy, okay? Right? NumPy माथि बनेको. So त्यसको त्यो अर्को level of abstraction. Okay? So हामी directly त्यहाँ जम्प गर्दाखेरि हामीले यो तलको कुरा बुझिदैन भनेर हामीले चाहिँ यो हामी तलबाट माथि जाँदै छौं है हामी कोरबाट अनि हायर लेभलमा जाँदै छौं pandas हायर लेभल है एकैचोटि हायर लेभल गरे भने भित्र तल के भएको छ थाहा हुँदैन नि त सो त्यसले गर्दा that's why we are covering this okay all right so data equal to names names never to this is almost and so formats and this is colon and this is, I can give the data types right here okay that's name saying I'm making stru u10 so u unicode right unicode 10 right each int i4 right? So you say code, right? By the way, right? Integer 4 bytes and weight sanity F8, right? F8, right? So yesterday, you got a skill now. When we do this, our data. Let me show you first, and you'll understand. Right? Problem. Can I parse problem bio? Yes. So okay. And then it was bio. And it was going to be situation. It's maths. parenthesis छुटे सर It's kind of oh okay zeros say zeros. Oh, okay, thank you. That's right. Okay, so now it should work. Data like you need so अब हामीले कस्तो भन्दाखेरि सो जुन डेटा छ यसमा के छ भन्दाखेरि सो डेटा भनेको एउटा डेटा स्ट्रक्चर भयो नि यसको हेर्नुस् न यसको अरे के छ भन्दाखेरि यसमा चारवटा छ अफ कोर्स हैन चारवटा डेटा छ नि त हैन सो यो हरेक यो एउटा हो हैन यो अर्को डेटा हो यो अर्को डेटा त यहाँ भरेको छैन यो एम्प्टी छ
empty भन्नाले यो चाहिँ empty string 0 0.0 छ हैन ओके अनि यसको d टाइप के छ भन्दाखेरि यो अब यो डेटा टाइप चाहिँ के छ भन्दाखेरि कम्पाउन्ड डेटा टाइप छ है कम्पाउन्ड डेटा टाइप भनेपछि के भयो भन्दाखेरि त्यसमा एउटा डेटा टाइप छैन कि हाम्रो नर्मली हाम्रो एरेजमा के हुन्छ एक किसिमको डेटा हुन्छ नि त हैन आइदर इन्ट होला अथवा 464 होला हैन int 64 होला 432 464 होला स्ट्रिङ होला हैन अथवा हैन अब्जेक्ट होला हैन सो फार हामीले एउटा टाइपको देखाएको नि अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो डी टाइप भनेको के हो भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल एलिमेन्टको डेटा हो नि त हैन डी टाइप भनेको तपाईहरुलाई याद छ है एरेजमा डी टाइप भनेको के हो भन्दाखेरि डी टाइप के हो भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल एलिमेन्ट्सहरुको डेटा टाइप हैन यो डी टाइप भनेको इन्डिभिजुअल एलिमेन्टको डेटा टाइप हो नि त भनेपछि यसमा कतिवटा डेटा टाइप आयो जस्तै जुन बेस लेभल डेटा टाइप्सहरु छ नि तीनटा छ नि जस्तै है स्ट्रिङ इन्टिजर फ्लोट यो तीनटाको कम्बिनेसनबाट यो चाहिँ अब कम्पाउन्ड डेटा टाइप है कम्पाउन्ड डेटा टाइप है बुझ्नुभयो हजुर सर सो भनेपछि यो हरेक हेर्नुस् त हरेक जस्तै यो एउटा एलिमेन्ट हो यसमा यो चाहिँ समथिङ स्ट्रिङ छ इन्टिजर छ फ्लोट छ हरेकमा चाहिँ छ है स्ट्रिङ इन्टिजर फ्लोट है हरेकमा है ओके सो यसरी सो वी क्रिएटेड अ न्यू काइन्ड अफ डेटा स्ट्रक्चर है नयाँ खालको डेटा स्ट्रक्चर जसमा कि हाम्रो डी टाइप अथवा इन्डिभिजुअल एलिमेन्ट्सहरु के हुन्छ भने दे आर कम्पाउन्ड टाइप है नाउ अब हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि we can put the data for your data which are चारजनाको डेटा छ नि is that यो चारजनाको डेटा we can put this in one data structure your data structure मा हामी हाल्न सकिन्छ है how okay so let's see अब यो भयो अब यहाँ यो 10 भनेको युनिकोड म्याक्स लेन्थ है यसले 10 वटा भन्दा बढी यो 10 भनेको युनिकोड चाहिँ म्याक्स लेन्थ 10 है i4 भनेको 4 बाइट इन्टिजर f8 भनेको 8 बाइट है त okay so we just created an empty container array है अब let's fill in the data है हामी अब let's fill in the data very simple है अब हामीले data fill in है that's हामीले के गर्न मिल्छ भने now यसमा name age र weight हैन so भनेपछि now we can do data and if this is name data name मा is equal to अनि हाम्रो name array छ नि name है त name equal to name है यतिकै मात्रै गरेर है त लेट्स है त sorry name is not what did I मैले यो मैले यहाँ यो रङ गरेको छु now भनेपछि के भयो सबै नेमहरु भरेर आयो हेर्नुस् एलिस बब केथी र स्टिभ अरु चाहिँ भरेको छैन खाली उनीहरुको नाम मात्रै भर्यो है अब यसैमा अर्को फर्स्ट है त डेटा अनि त्यसपछि मैले के छ एज हैन एज इज इक्वल टु नि यो एज भन्ने लिस्ट छ नि एज लिस्ट यहाँ यो दिन्छु है डेटा एज इक्वल टु एज लेट्स ट्राई अब एजहरु भनेर हेर्नुस् 35 42 25 50 है करस्पोन्डिङली भनेर आयो अब अझै एउटा भन्नु बाँकी छ के हो त्यो है वेट हैन मैले के गर्नु भने डेटा वेट इक्वल टु वेट है वेट यहाँ माथि छ है सो त्यही गरी अब हाम्रो वेट पनि भनिन्छ है वेट पनि भएपछि now how cool हैन यो अहिलेको जुन यो तीनटा छुट्टा छुट्टी थियो नि यहाँनिर जस्तै यो तीनटा छुट्टा छुट्टी now यो सबैलाई बाँधेर हामीले एउटैमा राख्यौँ एउटा डेटा भन्ने एउटा भेरिएबलमा राख्यौँ है how nice है isn't this cool है okay so अब यो भएपछि यसबाट अब कति फाइदाहरु छ चाहिँ सो हामीले अब यसमा एनालिसिस गर्न कति सजिलो हुन्छ यसरी राखिसकेपछि now we can analyze the data है अब हाम्रो डेटा एनालिसिस कति सजिलो हुन्छ लेट्स सी है अब हामीले यसमा के गर्न मिल्छ जस्तै मैले अब सबैको नाम चाहियो है आई वान्ट अल द नेम्स है
यसमा पुरा 4 वटा भयो भने 1000 वटा हुन सक्छ जस्तो हुन्छ हैन सो आई वान्ट अल द नेम्स व्हाट डु आई डेटा है यति गरे भने सबै नाम आउँछ हैन एलिस पप केथिस सबैको नाम आयो है alright so likewise if I do age सबैको age आउँछ age है likewise if I do weight है सबैको weight आयो है how convenient है really convenient है and त्यसपछि I can do say मलाई first row of data चाहिँ है first row of data है okay first row data के हुन्छ भन्नुस् त first row of data त्यसै के छ Alice Bob Kathy हैन भनेपछि most probably Alice 3560 आउँछ है हैन त्यसै मलाई अब यो चाहिँ लास्ट रो निकाल्नु पर्यो के गर्नु हैन -1 minus step 15 minus ठ्याक्कै आएन आयो नि है okay alright so see कति simple है कति simple operation है let's see what else okay so very good okay so so just stay away smart right I want somebody okay let's see I want all the rows just के हो say 30 वर्ष भन्दा कमको को छ 30 years भन्दा कमको को छ let's try that right so 30 years भन्दा कमको को छ डेटा अनि मैले के गर्नु पर्छ ट्राई गर्नुहुन्छ 30 वर्ष भन्दा को छ age is greater than 30 डेटा अनि के गर्नु पर्यो yes हो 30 वर्ष भन्दा कम less than 30 हो yes than 30 let's try this so yeah K3 is steep and fairness right KT25 is steep 50 right which is correct right great yeah उनीहरुको नामहरु मात्रै निकाल्नु पर्यो मलाई के गर्नुपर्छ भने यसको नेम गर्नु है आउँछ let's see that right K3 is steep right alright so you see कति simple हाम्रो हैन operations analysis हेर्नुस् त operations कति simple है okay so okay so so हैन so basically now अब हामीले कुनै पनि एउटा टेबल र डेटा स्ट्रक्चरलाई हैन मजाले हामीले यसरी यो कम्पाउन्ड डेटा टाइप structure right structure so ultimately I'm using pandas data frame basis by the way all right so any questions any questions सर तर यो त कस्तो रेस्ट्रिक्टिङ भयो नि त हैन पहिले देखि थाहा हुनु पर्ने कति त्यो चाहिँ आफै अटोमेसन गर्ने हुँदैन सर कतिवटा हालले आफै हाल त्यही हो हैन यो हैन यस्तो हो के हामीले यो चाहिँ युज गरिँदैन नि पछि त रियल वर्ल्डमा के रे यसो यो तपाईलाई तल अन्डरलाइनमा के भएको छ त्यो बुझ्नको लागि मात्रै है तर त्यो त पछि सबै अटोमेटिक हुन्छ डेटा फ्रेम त यति अटोमेटिक हुन्छ तपाईले युज गर्नु भएको छ छैन है डेटा फ्रेम त यति तपाईले धेरै लेख्नै पर्दैन है डेटा फ्रेमको कमाल चाहिँ हामी हेर्नै बाँकी छ नि त्यो त तपाईको डेटा फ्रेम जब हामी डेटा फ्रेममा जान्छौँ नि यो यसरी त कहाँ गएर साध्य हुन्छ त हैन यो त हुँदैन नि तर यो सबै मेरो कम्प्लेक्सिटी त त्यहाँ उले टेक केयर गरिदिन्छ नि त त्यो त हैन यो डेटा फ्रेमले के उले प्यान्डासले टेक केयर गरिदिन्छ हैन हामीले यसरी गर्नुपर्ने होइन यो चाहिँ भित्र के हो भने बुझ्नको लागि के भइरहेको हुन्छ त कसरी डेटा कसरी उले चाहिँ त्यो डेटालाई कसरी इन्कोड मतलब कसरी राखेको हुन्छ भनेर त्यो बुझ्नको लागि नि बुझ्नुभयो यो कुरा मैले भनेको कुरा बुझ्नुभयो बुझ्नु भएन यसरी काम गर्ने चाहिँ होइन यसरी काम गर्ने चाहिँ होइन है तर हामी जहिले पनि के गर्नुपर्छ भन्दा तपाईलाई एउटा सुझाव भनौँ के भनौँ है अलवेज डिग डिप है तपाईको बाहिर मात्रै बाहिरको टुल चलाएर मात्रै हुँदैन कि भित्र के भइरहेछ इन्जिन खोलेर हेर्नुपर्छ कि है तपाईले जति इन्जिन खोलेर भित्र भित्र छिर्नुहुन्छ नि तपाईको भ्यालु त्यति बढ्छ है इन्जिन भित्र छिर्नु पर्यो कि तपाईले गाडी मात्रै चलाएर जानेर भएन कि तपाई ड्राइभर भन्ने कि एक्चुअल हैन अटोमोबाइल इन्जिनियर भन्ने है इन्जिनमा भित्र घुसेर हैन इन्जिन भित्र चल्न सक्नु पर्यो नि हैन सो मैले त्यो ड्राइभर बन्ने भन्छ गाडी चलाउन जाने त्यो इन्जिनले कसरी काम गर्छ
अरू केही चाहिएन टायर सायर फेर्न जाने भइहाल्यो होइन सो त्यो चाहिँ ड्राइभर भइहाल्यो होइन हामी ड्राइभर बन्ने हो कि होइन एक्चुअल अटोमोबाइल इन्जिनियर नै बन्ने हो होइन त्यो हो है सो अब ड्राइभर मात्रै बनेर चाहिँ काम छैन है फेरि सो ड्राइभर भनेको टुल मात्रै चलाउनु जान्ने होइन भित्र के भएको छ के थाहै छैन होइन त्यसरी चाहिँ ओके okay so now okay our creating structure arrays फेरि 10-8 मिनटमा चाहिँ okay so we saw the dictionary अब यसमा चाहिँ अब जुन स्ट्रक्चर एरे म्याथमेटिक्स बनायो नि त्यो चाहिँ त्यो एउटा तरिका थियो there are other ways as well है तर हामीले एक्चुअली काम गरेर यसरी काम गर्ने चाहिँ होइन of course as you can see मैले कति थोरै कोडमा धेरै काम गर्नुहुन्छ त्यो त हुन्छ ओके सो हामीले जस्तै यसरी पनि गर्न सकिन्छ हैन त्यो np.d टाइप अनि नेम्स अनि यसरी गर्न पनि मिल्यो हैन सो लेट्स the copy paste same thing right I guess same thing okay so np.d type यसरी data type right let's see. So you say your data type one name utensil is I4 with F8 right so we can do SQL you given us so I don't want to delve into the एक कुरा मैले बताउनु पर्दैन होला किनभने it's in the notes it's just showing the different ways of doing the same thing right all of them to give you the same thing right so it just shows you how to do it and it just your method might be different right either you can do it this way or you know or even this way right so all of them are they give you the same right so I won't एउटा तपाईहरुले यो नोट त फलो गर्नै पर्छ not follow and then okay so I won't go through this so they all give you the same thing right okay numpy को data types of course byte sign integer and sign data types so you can also do this अब अर्को एउटा है अर्को चाहिँ record arrays right record arrays structure array with a twist है अब record arrays मा के हुन्छ है same thing तर यसमा के छ भने यसको rec array भन्ने क्लास हुन्छ which is same as structure arrays हैन तर यसमा के हुन्छ भने खाली हामीले यो डट नोटेसन बाट गर्न सकिन्छ त्यति मात्र डट नोटेसन बाट गर्न सकिन्छ है so let's quickly do this है say data age हैन अब यसलाई गर्दाखेरि के हुन्छ यसले data अनि age data age is this 35 यो आयो नि हैन so अब यसैलाई हामीले if I do just try this data.age गरे भने आउँछ प्रब्लम दियो नि so sometimes कस्तो हुन्छ मलाई है ओके मलाई चाहिँ डट नोटेसन मन पर्छ आफ्नो प्रेफरेन्स सो मलाई यो झन्झट लाग्छ भनेर भनौँ न हैन स्क्वायर ब्र्याकेट कति यो स्क्वायर ब्र्याकेट राख यो कोट्सहरु राख झन्झट छ मलाई यसरी डट एज यस्तो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ नि सो त्यस्तो हो भने तपाईले यसलाई चाहिँ रेकर्ड एरेमा चेन्ज गरेर हुन्छ है डेटा अब यसलाई रेकर्ड एरेमा चेन्ज गर्न के गर्नु है अब यसलाई data.rec array data.rec अनि rec arrayमा चेन्ज गर्नुपर्छ है data.view है so np.rec array हामीले चाहिँ अब यो गरिसकेपछि now you can do data.rec dot this हैन भनेपछि तपाईले यो डट नोटेसन राख्नु त्यति मात्रै हो एडभान्टेज है तर यो स्लो हुन्छ त है this slow है it gives you this convenience but it's slow है त तपाईको टाइम बिट गरेर हेर्नु होला है टाइम you guys know what time it is है टाइम बिट गरेर हेर्नु हो चाहिँ it's slower है it's slow हुन्छ त्यस्तो खासै डिफरेन्स हुँदैन let's see
So यसले चाहिँ कति लियो भन्दाखेरि 218 nanosecond लिएको छ। डेटा रेटले चाहिँ कति लियो भन्दाखेरि यसैलाई हामीले गर्दाखेरि माइक्रोसेकेन्ड्समा गएको छ हेर्नुहोस् त। डेटा रेटले चाहिँ माइक्रोमा गयो है। माइक्रो र न्यानो भनेपछि त फरक भयो नि हैन, कति 1000 टाइम्स। माइक्रो भनेको 10 to the -6, न्यानो भनेको 10 to the -9 भनेपछि 1000 है, 1000 टाइम्स डिफरेन्ट भनौँ अलमोस्ट। So भनेपछि अफ कोर्स त्यो रेक गर्दाखेरि स्लो हुन्छ, तर इट गिभ्स यु दैट कन्भिनियन्स है, कन्भिनियन्स चाहिँ दिन्छ है त्यो डट त्यसरी है। इट्स अप टु यु। सो तर सानसानो एरिज छ भने त्यो फरक जस्तै 2000 एरिज छ भने दिस माइट क्वाइट मेक अ डिफरेन्स है। तर when you have a big arrays है, big arrays छ भने then it makes a difference right? Okay. So, okay. Our next time we'll talk about data manipulation with pandas. The pandas, next time we'll start pandas. So, okay. Obviously, मैले दिएको जुन नम्पाईको त्यो फोल्डरमा चाहिँ नम्पाईको एक्सर्साइजहरु छ है, तपाईं सबैले त्यो ट्राई गर्नु पर्यो है। ट्राई भनेको एक्चुअली डु इट है। द्याट्स हाउ यु लर्न है, द्याट्स हाउ यु लर्न। अब यसको क्लासमा हजुर त्यो नम्पाईको अरु सबै त क्लियर भयो, त्यो एकचोटी त्यो खोल्नु न, त्यो क्वेशनै बुझ्दैन के क्वेशन। ओके, आज अहिले क्लोज भयो, भोलि गरौँ है। त्यसो अहिले ट्राई गरौँ। सबैले गर्नुपर्छ है, तपाईहरु सबैले गर्नु होला यो। That's how you learn basically. त्यसरी नै लर्न गर्ने भनेको त्यसरी हो। यसरी यो लेक्चर मतलब क्लासमा बस्नु हजुर हुन्छ। 1 नम्बरकै तल झार्नु त्यसैले सक्नु है। ओ त्यो 1 को त्यो अर्को चाहिँ बुझ्दैन कि, त्यति मात्र बुझ्दैन, अरु सबै 1 को कुन चाहिँ अर्को सेकेन्ड वाला चाहिँ सेकेन्ड वाला भनेपछि के भनेकै बुझ्दैन कि मैले। त्यो माथि वाला result 2 is equals to none वाला हो त्यो भन्दैन। Okay. Yes, I see. Yes, replace none with the code to test whether array y is integer. Code चाहिँ त्यही नै हो, सेम कोड हुन्छ, तर तपाईले त्यो y मा टेस्ट गर्नुहुन्छ के तपाईले हैन। त्यसले गर्दा यसमा सो त्यो कोड चाहिँ त्यही नै हुन्छ हैन। त्यो कोड चाहिँ त्यही हुन्छ, तर y array चाहिँ y हुन्छ है। सो यसमा x र y छ नि त हैन। x मा एउटा रिजल्ट दिन्छ, y मा अर्को रिजल्ट दिन्छ। त्यो सेम कोड चाहिँ त्यही नै हुन्छ। यो कोड चाहिँ त्यही नै हुन्छ, तर तपाईले y मा टेस्ट गर्नुहुन्छ। y मा टेस्ट गर्दा तपाईको 0 आउँछ है। ओके, हिजो पनि एटेन्डेन्स गर्नु भुलिएछ है। सो लेट्स सी है त। लेट्स सी 1 मिनेट भन्दा लेस। लेट्स सी तपाईहरु कतिजना हुनुहुन्छ। अदर मैले यसको स्क्रिनशट लिएर एटेन्डेन्स गर्छु है त। हिजो पनि सी है स्क्रिनशट। Okay, so आज यति नै गरौँ है। सो हुन्छ, भोलि I'll talk about the assignment. मलाई सम्झाउनु है, मैले बिर्सेँ है त। Okay, bye bye now. Good night.